ओम शांति। आज 5/10/2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 3/3/2007। मुरलीर सार अच्छी परमात्मा संगरे रही ज्ञानर अबीर गुण एवं शक्तिर रंग लगाइबा ही प्रकृत होली पालन करिबा। आज बापदादा निजर श्रेष्ठ भाग्यशाली एवं श्रेष्ठ पवित्र पिलामानक सहित होली पालन करिबा पई आसीछन्ति। दुनिया रे लोक माने तो जेकोसी उत्सव को केवल पालन करुछन्ति, किंतु तुमे पिला माने केवल पालन करुना हो। पालन करिबा अर्थ सही बळी हेबा। तेणु तुमे माने होली अर्थात पवित्र आत्मा होई जाइछ। तेबे तुमे समस्ते केउ भଳି आत्मा? होली अर्थात महान पवित्र आत्मा अट। दुनिया रे लोक माने तो निजर शरीर को स्थूल रंग द्वारा रंगाउछन्ति, किंतु तुमे आत्मा माने निजकू अर्थात आत्मा को केउ रंगरे रंगेइछ? सबुठारु भलरु भल रंग कौन? अविनाशी रंगटी कौन? तुमे समस्ते जानिछ एवं समस्ते परमात्मा संगर रंग आत्मारे लगाइछ, जहा द्वारा आत्मा पवित्रतार रंगरे रंगेई जाइछ। एही परमात्मा संगर रंग केते महान एवं केते सहज अटे। सेथिपाई परमात्मा संगर महत्वर प्रतीक रूपरे एवं अंतिम समय मध्य सत्संगर महत्व रहिछि। तेबे सत्संगर अर्थ हैला परमात्मा पितांकर संगरे रहिबा, जहा कि सबुठारु महान मध्य अटे एवं सर्वश्रेष्ठ मध्य अटे। तेबे एई भଳି संगरे रहिबा कोन कष्टकर अटे कि? एवं एई भଳି संगर रंगरे रहिबा द्वारा जेपरि परमात्मा उच्चरो उच्च अटंती, सेहीपरि तुमे पिला माने मध्य उच्चर उच्च पवित्र महान आत्मा पूज्य आत्मा होई जाइछ। तेबे ये अविनाशी संगर रंग तुमको प्रिय लागुछि ना? दुनिया रे लोक माने केते चेष्टा करूछन्ति, पुणी भी परमात्मा कर संग प्राप्त करिबा तो दूरर कथा, केवल मने पकैबा पाई मध्य केते मेहनत करूछन्ति। किंतु तुमे आत्मा माने बाबा को जानी जाइछ एवं दिलर सहित कहिछ मेरा बाबा। बाबा मध्य कहिछन्ति मेरे बच्चे, जहा द्वारा संगर रंग लागि जाइछि। तेबे बाबा तुम मानकु केउ रंग लगाइछन्ति? ज्ञानर अबीर लगाउछन्ति, गुणर रंग सर्वशक्तिर रंग मध्य लगाइछन्ति। जेउ रंग द्वारा तुमे माने तो देवता होई जाइछ, किंतु एबे कलिजुगर शेष समय पर्यंत मध्य तुम मानकर पवित्र मूर्ति गुड़िक देवात्मा रूपरे पूजा पाउछन्ति। दुनिया रे पवित्र आत्मा मध्य बहुत हेउछन्ति, महान आत्मा मध्य बहुत हेउछन्ति, धर्मात्मा मध्य बहुत हेउछन्ति, किंतु तुम मानकर पवित्रता देवात्मा रूपरे आत्मा मध्य पवित्र हेउछि एवं आत्मा सहित शरीर मध्य पवित्र हेउछि। तेबे एते श्रेष्ठ पवित्रता किपरि प्राप्त हैला? केवल संगर रंग द्वारा। तुमे समस्ते निस्सार सहित कहूछ, जदि केही तुम मानकु पचारिब परमात्मा केउठी रहउछन्ति? परम धाम रे निश्चित रहउछन्ति, किंतु एबे संगम जुगरे परमात्मा तुम मानक सहित केउठी रहउछन्ति? तेबे तुमे माने कोन उत्तर देव? परमात्मा को एबे आम भଳି पवित्र आत्मा मानकर हृदय सिंहासन ही भल लागुछि। यह ठीक कथा ना? तुम मानक दिल रे बाबा एवं बाबा को दिल रे तुमे माने रहुछ। तेबे जेउ माने रहुछन्ति से माने हाथ उठांतु। रहुछन्ति तो? समस्ते हाथ उठाइले। अच्छा, बहुत भल कथा। तुमे निसार सहित कहूछ परमात्मा को मोर दिल व्यतीत अन्य केउठी भी भल लागु नाही। काहेकि ना जुगल रूपरे रहुछ ना? कोन जुगल होई रहुछ तो? तेबे केतेक पिला जुगल रूपरे रहुथिले मध्य सर्वदा बाबांकर संगर लाभ उठाउ नाहंती। साथी तो कर देइछन्ति, यह मध्य पक्का अटे। जदि मेरा बाबा बोली कहिछ, तेबे साथी तो कर देइछ, किंतु सबु समय संगर अनुभव करिबारे अंतर आसी जाउछि। एथिरे बापदादा देखुछन्ति पिला माने क्रम अनुसार लाभ उठाउछन्ति। तेबे यार कारण कोन? तुमे माने मध्य याकू भल भाबरे जानिछ। बापदादा तो पूर्वर मध्य सुनाई छारिछन्ति। जदि दिल भितरे रावणर कोनोसी पुराणा संपत्ति पुराणा संस्कार रूपरे रही जाइथिबो, तेबे रावणर जिनिस तो पर जिनिस हैला ना। तेणु पर जिनिस को केबे भी निज पाखरे रखंती नाही, ताकू बाहर कर दियंती। किंतु बापदादा देखुछन्ति एवं वार्तालाप करिबा बेले मध्य सुनुछन्ति जे पिला माने कहउछन्ति बाबा मु कोन करिबी, मोर संस्कार ही एहिपरि। तेबे कोन एहा तुमर अटे जहा कि कहउछ मोर संस्कार?
କ'ଣ ଏଇଭଳି କହିବା ଠିକ୍ କି? ଏହା ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ। ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ଠିକ୍ କଥା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଠିକ୍ କଥା ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କେହି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ କହୁଛ କାହିଁକି? କ'ଣ ଭୁଲରେ କହିଦେଉଛ କି? ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ମରିଯିବା ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛ, ତେଣୁ ଏବେ ତୁମର ସାଙ୍ଗିଆ କ'ଣ? ପୁରୁଣା ଜନ୍ମର ସାଙ୍ଗିଆ ଅଛି ନା ବିକେ ସାଙ୍ଗିଆ ଅଛି? ତୁମର ସାଙ୍ଗିଆ କ'ଣ ଲେଖୁଛ? ବିକେ ନା ଅମୁକ ଅମୁକ? ଯେବେ କି ମରିଯିବା ହୋଇଯାଇଛ, ତେବେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର କିପରି କହୁଛ? ଏହି ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ିକ ତ ପରର ହୋଇଗଲା ନା, ମୋର ତ ନୁହେଁ ନା। ତେବେ ଏହି ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ କିଛି ତ ଜଳାଇବ ନା। ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ଜଳାଇବା ସହିତ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ କ'ଣ ଜଳାଇବ? ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ମୋର ବୋଲି କହିବା, ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦକୋଷ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏଭଳି ଭାବିବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପରେ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବା ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ସମସ୍ତେ କହୁଛ ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦିଲରେ ନିଜ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲ ତ? ଭୁଲରେ ବି କେବେ ମୋର ବୋଲି କହିବାର ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କାରଣରୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର କହିବା କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମାନୁଛ ମଧ୍ୟ। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ରାଜା ସନ୍ତାନ, ଅଧିକ ଅଧୀନ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏବଂ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କେଉଁ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛ? ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରୂପ ନା, ଅଧୀନ ତ ନୁହେଁ ନା। ତୁମେମାନେ ତ ଅଧୀନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ କରିଲା ବାଲା ଅଟ। ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧୀନରୁ ଅଧିକାରୀ କରିବା ବାଲା ଅଟ ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ରୂପୀ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିମାନ ତ ଅଛି ନା। ବାପଦାଦା ତ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନକୁ ମନରୂପୀ ବିମାନ ଉପହାର ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମନରୂପୀ ବିମାନ ଅଛି ତ? ବିମାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଡେଣା ଦୁଇଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଆଧାର ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଛ ତ? ଏଭଳି ବିମାନ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ 3 ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରୂପୀ ଡେଣା ଦୁଇଟି ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଚାବି କ'ଣ? ମେରା ବାବା। ମେରା ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଡେଣା ଦୁଇଟି ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସାହସକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ବରଦାନ ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ସାହସର ସହିତ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠାଇବ, ତେବେ ବାବା ତୁମକୁ 1000 ପାଦର ସହଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେପରି ବି କଡ଼ା ସଂସ୍କାର ହେଉନା କାହିଁକି, ସାହସକୁ କେବେ ବି ହରାଅ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ତୁମ ସହିତ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ହାଜିର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ସାହସର ସହିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯୁଗଳ ହିସାବରେ ଅଧିକାର ରଖ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରୁହ। ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ବାବା ମୋର ଏବଂ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର। ଏହିଭଳି ସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ? ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଉଠୁଛି ନା, କିପରି କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଏପରି ହୋଇଯିବ। କିପରି କରିବି, କ'ଣ କରିବି ନା, ଏହିପରି ହୋଇକରି ହିଁ ରହିବି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କରୁଛି ତ ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। ହେବା ତ ଉଚିତ। ବାବା ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ଏପରି ନୁହେଁ, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବାଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ତ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବଦଳାଇ ଦେଉଛ। କହୁଛ ବାବା ଆପଣ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ଆପଣ ତ ବନ୍ଧାୟମାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ଏଥିରେ ନାଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ।
ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମସ୍ତକରେ ବିଜୟର ତିଳକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତାକୁ ନିଜର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଚାବି କରିଦିଅ। ଯୋଜନା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାହସର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛ। ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ କରୁନାହଁ। କରୁଛି ତ ହେବା ତ ଉଚିତ, ଏଇଭଳି ନିଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନଥିବାର ସଂକଳ୍ପ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ଲେନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଟିକିଏ ବି ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକଟ ନ ହେଉ। ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଯେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଥର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ମନେ ପକାଅ, କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟୀ କେତେଥର ହୋଇସାରିଛ। ଅନେକ ଥରର ବିଜୟୀ ଅଟ ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିଜୟୀ ହେବା ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଏହିଭଳି ଅଧିକାରର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଦୃଢ଼ତାର ଚାବି ଲଗାଅ। ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ। ବିଜୟ ତ ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ ଏବଂ ଗଳାର ହାର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ନିଶା ଅଛି ନା? ହେବ କି ନ ହେବ? ନା, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରଖ ଯେ ବିଜୟ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ହେବ କି ନ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ନିଶା ରଖ। ଥିଲି, ଅଟେ ଏବଂ ହେବି। ତେବେ ଏହିଭଳି ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟ ନା? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅବିରରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ତ ଖେଳିଦେଲ, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଖେଳିବ? ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏଭଳି କରିଦେବୁ, ସେଇଭଳି କରିଦେବୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। କେବେ କେବେ ସୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି ସୁପ୍ତ ନ ହେଉ, ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଉ। କାହିଁକିନା ସାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ଯଦି ନାଚିବୁ, ଗାଇବୁ, ଖାଇବୁ, ତେବେ ମନଟା ଟିକିଏ ବଦଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାଚିବା ଏବଂ ଗାଇବା ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚୁଛ ନା? ହଁ ନା ନାହିଁ? ନାଚିବା ଜଣାଅଛି ତ? ଖୁସିରେ ନାଚିବା ଜାଣିଛ ତ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନାଚିବା ଜାଣିଛ? ଯଦି ଜାଣିଛ ତେବେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ନାଚୁଛ ଚାଲିଛ ନା କେବେ କେବେ? ବାପଦାଦା ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ କେବେ ବି ଭାବିବ ନାହିଁ। ସମଟାଇମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ କେବେ, ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କିଛି। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛ ନା ଏବେ ବି ସମଟାଇମ୍ କରୁଛ? କ'ଣ ସମଟାଇମ୍ ଆଉ ସମଥିଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତ? ଏଭଳି ନାଚିବାରେ ଥକିବାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ ନା? ଚାହେ ଶୋଇଥାଅ, ଚାହେ କାମ କରୁଥାଅ, ଚାହେ ଚାଲୁଥାଅ, ଚାହେ ବସିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ନାଚ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛ ତାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବ। କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇବା ଜାଣିଛ ତ? ଏହି ଗୀତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ମୁଖର ଗୀତ ଗାଇବା ତ କାହାକୁ ଆସିବ, କାହାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଗୀତ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣର ଗୀତ ଗାଇବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ ନା? ତେଣୁ ତୁମର ସବୁଦିନ ଉତ୍ସବ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍ସବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନାଚ ଏବଂ ଗାଅ। ଆଉ ତ କୌଣସି କାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି କାମ କର, ନାଚ ଏବଂ ଗାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର। ବୋଝ କାହିଁକି ଉଠାଉଛ? ନାଚ, ଗାଅ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କର, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ହୋଲି ତ ପାଳନ କରିନେଲ ନା? ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ରଙ୍ଗ ହୋଲି ପାଳନ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ ଭକ୍ତମାନେ କପି କରିବେ ନା? ତୁମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସାଥିରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଯାହା ବି ସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସମୟରୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ବିଶେଷତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ପଦମ ପଦମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ପଦମ ଗୁଣ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରତିଦିନ
ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ପଦମ ପଦମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ପଦମ ଗୁଣା ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେଶୀମାନେ ବତନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ବିଶେଷତା ଅଟେ ନା। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେତେ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଚାହେ ଗାଁରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ରହିବା ବାଲାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ତ ବହୁତ ରହିଛି ନା। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଔଷଧ ଖାଇବା ଛାଡ଼, ବ୍ୟାୟାମ କର। ସେହିପରି ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ମେହନତ କରିବା ଛାଡ଼, ସାରାଦିନ ଭିତରେ 5 ମିନିଟ୍ ମନର ବ୍ୟାୟାମ କର। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ନିରାକାରୀ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଆକାରୀ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ସେବାଧାରୀ। ଏଇଭଳି 5 ମିନିଟ୍ର ମନର ବ୍ୟାୟାମ ସାରାଦିନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର। ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ମେହନତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହୋଇପାରିବ। ମଧୁବନ ହେଲା ମୂଳଦୁଆ। ମଧୁବନର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମଧୁବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତେବେ ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତା ପରଦିନ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମଧୁବନରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସାଧନ ବା ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି ଯାହାକି କୌଣସି କଥା ଲୁଚି ପାରୁନାହିଁ। ଭଲ କଥା ବି ପହଞ୍ଚୁଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥର କଥା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ମଧୁବନ ଯାହା କରିବ ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱତଃ ସହଜରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବ। ତେଣୁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଏମାନେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ନା। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏଭଳି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସଂକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କର। ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ତ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଯେଉଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରସ୍ପର ମିଶି ମିଟିଂ କରି ଏଭଳି କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ, ଯଦି କରିବ ତେବେ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଉଠାଅ। ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦା ଦିଲରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମଧୁବନବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଏବଂ କରାଇ ପାରିବେ। ମଧୁବନର ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ, ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ। ମିଟିଂ କରିବ, ଦାଦୀମାନେ ମିଟିଂ କରାଇବ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜର ହାତର ମାନ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବରଦାନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ବରଦାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ଅଟେ। ତେବେ କ'ଣ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଉପହାରକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? କ'ଣ ଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଉପହାରକୁ ସର୍ବଦା ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ? କାହିଁକି ନା ଆଦିଦେବଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କମ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପହାରକୁ ସାଧାରଣ ଭାବ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବିତିଯାଇଛି ବା ହୋଇଗଲା ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଉପହାରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବାର ପ୍ରତିଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ। ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅନ୍ତିମ ଦିନ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଉପହାରର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଉପହାରକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦିଲ ଭିତରେ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ କର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାରର ପ୍ରତିଦାନ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ହୋଲିଏଷ୍ଟ, ଲକିଏଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଚାବିକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ସାହସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ମନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିବା, ପ୍ରତିପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବା, ସବୁଦିନକୁ ଉତ୍ସବ ମନେକରି ପାଳନ କରୁଥିବା, ସଦା ଖୁସନସିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजिर वरदान लव एवं लवलीन स्थितिर अनुभव द्वारा सब स्थिति भूली जाउथिबा आजिर वरदान लव एवं लवलीन स्थितिर अनुभव द्वारा सबकिछि भूली जाउथिबा सदा स्नेही अभिमानी भव। कर्मरे बाणी संबंध संपर्क लव अर्थात स्नेह एवं स्मृति तथा स्थिति रे जदि लवलीन रहिब तेबे सबु कथा को भूली देही अभिमानी होइजिब। कारण स्नेह ही बाबांकर निकट संबंध को आनी थाए एवं सर्वस्व त्यागी करिथाए। तेणु यही स्नेहर विशेषता द्वारा बा लवलीन स्थिति रे रहिबा द्वारा ही सर्व आत्मांकर भाग्य को जागृत करिपारिबो। यही लव अर्थात स्नेह ही लक अर्थात भाग्यर लक अर्थात तालार चाबी अटे एवं मास्टर की अटे। यह द्वारा किपरि भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली करदे पारिबो। स्लोगान निजर परिवर्तनर समय को जदि निर्धार्य करदेव तेबे विश्व परिवर्तन आपे आपे होइजिबो। आजिर स्लोगान निजर परिवर्तनर समय को जदि निर्धार्य करदेव तेबे विश्व परिवर्तन आपे आपे होइजिबो। अव्यक्त इशारा निज प्रति एवं समस्तଙ୍କ प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। संकल्प शक्तिर दर्पण है तुम मानकर बाणी एवं कर्म। चाहे अज्ञानी आत्मा हुंतु चाहे ज्ञानी आत्मा हुंतु उभयंकर संबंध संपर्क रे आसीबारे तुमर बाणी एवं कर्म शुभ भावना शुभ कामना संपन्न हेउ। जो मानकर संकल्प शक्तिशाली अथवा शुभ होइतिबो सेमानकर बाणी एवं कर्म मध्य स्वतः ही शक्तिशाली अर्थात शुद्ध होइतिबो एवं शुभ भावना संपन्न होइतिबो। संकल्प शक्तिशाली हेबार अर्थ है जोगर शक्ति निश्चित श्रेष्ठ होइतिबो शक्तिशाली होइतिबो एवं सेमाने सहज योगी मध्य होइतिबे। इच्छा ओम शांति।